We know that we were not at all prepared. আমি দুইটা কান্ট্রির উদাহরণ দিব, একটা হচ্ছে চায়না আর একটা হচ্ছে পাকিস্তান। দেখেন এই যে ক্রাইসিসটা হলো, অয়েল ক্রাইসিসটা হলো, দিজ আর দ্য টু এশিয়ান কান্ট্রিজ which were probably most prepared and less impacted. Why? Because for the last 10 to 15 years, they were actually diversifying their energy sources. আপনারা জানেন কিনা জানি না যে পাকিস্তানে অলরেডি দেয়ার ইজ 30 to 40% of their electricity generation they come from renewable. চায়না তো একটা সিগনিফিকেন্ট অংশ। চায়নাতে ইভেন আপনার যত গাড়ি ব্যবহার হয়, কার্স, 50% আর অ্যাকচুয়ালি রান অন ইভি, যেটা আমেরিকাতে বোধহয় ম্যাক্সিমাম লেস দেন 2 or 3%. সো what we have seen that যে সকল কান্ট্রি গত 10-15 বছর ধরে they were actually transitioning from fossil to non-fossil energy sources, they are much safer for such such external shocks. So this is something that we should have done. আমরা গত 5-10 বছর ধরে এখানে অনেকেই আছেন, অ্যাক্টিভিজম করছেন. We have been like pushing that Bangladesh should actually diversify its energy sources much more from a security perspective, but we have not done. Bangladesh এখনো যদি বিদেশ থেকে সোলার প্যানেল ইম্পোর্ট করা হয়, there is still kind of 30-40% taxes. So to see, this is one of the things that we should seriously think. We have already heard that this budget may actually give lot of incentives to renewable. So I think it will be beyond the political rhetorics. Actually, government এটাতে ডাইভ করবে এবং there has to be very aggressive target for having for reducing dependency on fossil fuel at least 20-30% in next 2 to 3 years. This is one thing. And another is basically what we have been talking about, এবং ওয়ারেদ ভাই এটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন যে আমাদের আসলে সিকিউরিটি ইজ মাচ মোর like economic security যদি বলি much more internal than kind of external. Some of the things Iran war না হলেও কিন্তু those would have been very live. One of the things that he mentioned about very high kind of debt burden, and আমাদের প্রেজেন্টেশনের মধ্যেও কিন্তু এটা দেখলাম বাংলাদেশের debt burden এবং আমাদের ওভারঅল যে অ্যানুয়াল রেভিনিউ বাজেটের একটা বড় অংশ, অলমোস্ট if I'm not wrong more than 1/3 goes for interest cost and other things. এবং যেভাবে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ছে এই জিনিসটা কিন্তু দিনে দিনে আরও বাড়বে। তো আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট একটা যেটা বলে দুষ্ট চক্রের মধ্যে যে লোন নিচ্ছে খরচ করার জন্য, ওটাতে ইন্টারেস্ট বাড়ছে, সেটার জন্য আবার লোন নিতে হচ্ছে। এই খরচের মানে এই লোন বার্ডেনের জন্য আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের মানে ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার হ্যাজ টু বি শাঙ্ক। আমরা জানি গত এই কারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে ইজ অলমোস্ট 50% দেন হোয়াট ইজ বাজেটেড। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু হবে। আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট এখন আসলে মানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টর লোন পাচ্ছে না। আমি জানি না আপনারা খেয়াল করেছেন কি না, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। এভরি বিজনেসম্যান ইউ আস্ক, দে উইল সে দ্যাট আওয়ার বিজনেস ইজ ডাউন in last 2 years. But if you follow the bank balance sheets, Bangladesh's top 10 or 15 bank balance sheets you দেখেন, they have actually done record profits. Why? Be it Citibank, be it Bragg Bank, be it Prime Bank, I'm not talking about the problem bank. All of them have actually earned record profit in 2025. Why? Not economy is going down, business are going down, but bank profit is going up. Do you know why? Because banks don't actually lend to private businesses. Banks actually lend to government. All the money are being actually sucked by government itself for running its expenses. So এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে, এটা গত 2-3 বছর ধরেই হচ্ছে, মানে আইডি আমল থেকেই হচ্ছে। আমরা উই হ্যাভ বিন অলওয়েজ টেলিং দ্য ইন্টারিম গভর্নমেন্ট অর ইভেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মানে আগের এক্স গভর্নরদেরকে বলেছিলাম যে we have to do something on that. The economy is going down, banks' profit are increasing just because government, they are actually depending on lending to government rather than private sector. So this cannot actually go on for certain time. So which is happening. So এই জিনিসটা আমাদের আসলে একটা সিরিয়াস ইকোনমিক বিজনেস বা ইন্টারনাল ইকোনমিক থ্রেটের মধ্যে চলে আসছে। দিস ইজ নাম্বার 1. Second is the thing that also Varesh bhai actually touched on is the unemployment issue.
যেহেতু আমি এই আনএমপ্লয়মেন্ট বা এমপ্লয়মেন্ট সিনারিওতে কাজ করি, সেখানেও তো একটু নিয়ে কথা বলবো। দেখেন, বাংলাদেশের দ্য থিং দ্যাট উই অ্যাকচুয়ালি had in 2024 August, this was a kind of what was the trigger point, if we can recall, go 2 years back. The trigger point was youth unemployment, and youth educated youth. বাংলাদেশে এখন প্রতি বছর 21 লক্ষ লোক জব মার্কেটে ঢুকে, অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট, এই 21 লক্ষের মধ্যে 7 থেকে 8 লক্ষ লোক হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট। প্রতি বছর যে 21 লক্ষ লোক ঢুকে, তার 7 থেকে 8 লক্ষ লোক ছেলেমেয়ে, এই ইয়াং ছেলেমেয়েরা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট। আজ থেকে 15-20 বছর আগে এই নাম্বারটা ছিল মাত্র 2-3 লাখ, তখনও 20-21 লাখ লোক জব মার্কেটে ঢুকতো, কিন্তু তখন মাত্র 2-3 লক্ষ লোক গ্র্যাজুয়েট হয়ে বার হতো। বাট শেখ হাসিনার সময়ে একেবারে মানে অলমোস্ট পাড়া মহল্লা থেকে শুরু করে উপজেলা, গ্রাম, ইউনিয়ন পর্যায়ে এই বিভিন্ন ধরনের কলেজ, টার্সিয়ারি কলেজ যেটাকে বলে, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তৈরি করে দেওয়ার সুযোগ করা হলো। দেয়ার আর 2200 কলেজেস আন্ডার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইউনিভার্সিটি এখন বলা হয়। 2200-র মতো কলেজ আছে, যাদের থেকে প্রায় প্রতি বছর ওয়ারেশ ভাই বললো 5 থেকে 6 লক্ষ লোক শুধু গ্র্যাজুয়েট পায়। পাবলিক ইউনিভার্সিটি মানে লাইক ঢাকা ইউনিভার্সিটি, খুলনা, চিরাং, এই টাইপের ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেগুলো ঢাকায় আছে, সেখান থেকে ম্যাক্সিমাম বছরে 1.5 লক্ষ ছাত্রছাত্রী বার হয়। কিন্তু মেজর অংশ, প্রায় 70% কিন্তু বার হচ্ছে আপনার এই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 2200 কলেজ থেকে। অ্যান্ড স্টাডি সেইজ, আওয়ার স্টাডি and also other BIDS studies, that almost 50 to 60% of these national university graduates remain unemployed. এরা যখন আনএমপ্লয়েড থাকবে, এদের জন্য দুইটা রাস্তা আছে। একটা হচ্ছে তারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির লোকজনের সাথে দেখবেন যে কোনো এখন একটা ছোটোখাটো নেতা থাকলেও তার পিছনে 100-200 ছেলে পেলে, এবং এদের দেখবেন সবাই কিন্তু পড়াশোনা করা ছেলে পেলে ঘুরে, অথবা যারা ফ্রাস্ট্রেটেড, দে টেক টু দ্য স্ট্রিটস। সো দিস ইজ আর ইন্টারনাল থিং, মানে আমাদের একটা পর্যায়ে কিন্তু দ্যাট এক্সপ্লোরস, অ্যান্ড থিংস লাইক অগাস্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স নট বিকজ পলিটিক্যাল ডাইমেনশন অনলি, there is an also economic dimension for this type of social things to happen. So আমাদের মানে যদি চিন্তা করি ওভারঅল, আমাদের ইকোনমিক অ্যান্ড ইকোনমির সাথে যে সিকিউরিটির যে একটা ডোমেস্টিক সিকিউরিটির যে একটা রিলেশনশিপ, এটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা রিয়েলাইজ করি না। তো সেই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সামহাও এই এডুকেটেড যারা ইউথ বার হচ্ছে, এদেরকে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন আমরা কথা বলছি অনলাইন গ্যাম্বলিং নিয়ে, নতুন আইনও তৈরি হবে শুনছি। এখন অনলাইন গ্যাম্বলিং আপনি জিজ্ঞাসা করেন গ্রামে গঞ্জের ছেলেপেলেদের, ওরা মনে করে দিস ইজ বিজনেস, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার থিং টু ডু, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার গেইনফুল এমপ্লয়মেন্ট টু গেট ইন টু। সো দে থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ এ বিজনেস। আমি স্টক মার্কেটে যেভাবে আমি টাকা ঢালি, টাকা লস হতে পারে, লাভ হতে পারে, সো দে থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ এ বিজনেস। তো তাদের বাবা মাকেও বলে আমার কিছু টাকা দাও, 50,000 টাকা দাও, 1 লাখ টাকা দাও, আমি অনলাইনে ব্যবসা করবো। বাবা মা তো বুঝে না এটা আসলে গ্যাম্বলিং নাকি। সো দিস আর সাম অফ দ্য থিংস যেটা আসলে আমরা শহরে থেকে অনেক ক্ষেত্রে বুঝি না, একেবারে গ্রামে গঞ্জে কিন্তু এটা প্যান্ডামিক আকারে ছড়িয়ে গেছে। অ্যান্ড দিস আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু হ্যাভ ডোমেস্টিক সিকিউরিটি ইমপ্লিকেশন ইন দ্য, ইট ইজ অলরেডি হ্যাভিং অ্যান্ড ইট উইল অ্যাকচুয়ালি বি মাচ মোর ইন দ্য ফিউচার আনলেস উই অ্যাকচুয়ালি সলভ ইট। সো 1 কোটি জব তৈরি তো করতেই হবে, কিন্তু কীভাবে করতে হবে আই এম নট শিওর হোয়াট দিস বাজেট উইল অ্যাকচুয়ালি গিভ। উইল অফকোর্স ওয়েট ফর দ্য থিং। সো আমি শুধু একটা ব্যাপার শুধু বলবো, শেষ করবো, যেহেতু দেয়ার আর সাম আদার স্পিকার্স, যে আমরা মানে অফকোর্স ইরান ওয়ার হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি impacted lot of things, and this government in a sense is a little bit unfortunate to actually encounter this in only 1 month after it came to power, but this is a reality. অন্যান্য কান্ট্রিতেও কিন্তু এই এরকম একটা ব্যাপারকে তারা হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করতেছে। মানে একটু আগে দেখানো হলো যে মানে অন্যান্য কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, চায়না এবং আদার কান্ট্রিজ তাদের ইকোনমিক থিং, বাট ইন্টারেস্টিংলি আপনি দেখবেন ইন্ডিয়াতে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কিন্তু সেইভাবে অত ইম্প্যাক্ট হয় নাই। কিন্তু গত 2 সপ্তাহ আগে Indian Prime Minister Mr. Modi actually said to the public that we need to cut down expenses, we need to buy less gold, we need to save more dollar or whatever, and he has also urged the countrymen to get united, to be much more sensitive to the time. Unfortunately, we have not seen, frankly jodi boli, we have not seen our government to actually accept the reality that we are in a very difficult situation. And we are going to be a much more difficult situation unless we realize that thing. প্রায় দেখা যায় যে আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলে দেশে এনাফ তেল আছে,
ফাইন, দেশে তেল আছে, কিন্তু মানে অল্প কিছুতেই যে কী রকমের ঝামেলা তৈরি হয়, উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি সিন 1-1.5 মাস আগে। সো উই নিড টু ফার্স্ট রিয়েলাইজ দ্যাট উই আর ইন এ ভেরি ডিফিকাল্ট কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য হোল কান্ট্রি নিড টু বি ইউনাইটেড টু ফেস দিস ক্রাইসিস। সেই জায়গাটাতে সবচেয়ে বড় যদি হয়, আমার থেকে আপনারা ভালো জানেন এখানে যারা ডিফেন্সে আছেন, যে ইন দিস টাইপ অফ সিচুয়েশনস দ্য অনলি থিং দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি পুল দ্য কান্ট্রি আউট অফ সাচ থিং ইজ বেসিক্যালি ন্যাশনাল ইউনিটি, ন্যাশনাল পলিটিক্যাল ইউনিট। আই উইল বি 30 সেকেন্ড। তো আমাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে যে ইট ওয়াজ হিস্টোরিক অপরচুনিটি ফর আস আফটার দ্য রেভলিউশন, আফটার দ্য অগাস্ট রেভলিউশন, টু বি এ কাইন্ড অফ ইউনাইটেড কান্ট্রি। অ্যান্ড আমরা দেখেছি যে 1 বছর ধরে একটা জাতীয় কনসেনসাস হয়েছিল, ঐক্যমত্য কমিশন হয়েছিল, সেখানে একটা বেশ কিছু জিনিসের মানে সবাই মিলে, এখানে সারোয়ার তুষার আছেন এবং অনেকে মিলে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করেছিল, জুলাই সনদ বলেন, তার উপর ভিত্তি করে গণভোট হলো। আনফর্চুনেটলি উই হ্যাভ সিন দ্য গভর্নমেন্ট টু অ্যাকচুয়ালি ওভারলুক দ্যাট রেফারেন্ডাম। রেফারেন্ডাম উই হ্যাভ বিন দ্য বেস অফ দ্যাট ন্যাশনাল ইউনিটি, যেটা আমাদেরকে এই কঠিন সময়ে এগিয়ে দিতে পারত। তো আমি এখনও রিকোয়েস্ট করবো সরকারকে, সামনের সময়গুলো আরও অনেক কঠিন হবে। So you please try to have that, force that national unity so that we can actually come out of this tough situation in the coming months and years. Thanks. Thank you a lot.